सुधीर सूरी इन्हें लाइव हो के गुरु साहिबान दे बारे, दरबार साहब दे बारे, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां बारे ते होर साडे शहीदां बारे, सिख आस्था बारे, हर चीज बारे इन्हें बहुत ज्यादा नीवें दर्जे दे बोल कबोल जिहड़े आ ओह बोले आ। ते जिन्ना ज्यादा भड़काहट, जिन्ना ज्यादा इन्हें माड़ा शब्द बोलिया, उहदे तो संगतां दे विच बहुत भारी रोह सुभाविक तौर ते जागिया। ते हर बार की तरह इस बार भी यही सीगा भी ना श्रोमणी कमेटी ने बोलना, ना बादल दल ने बोलना। सूरी जिहड़ा है वो हर बारी भैड़ी तो भैड़ी गल कहंदा ते सारे सिख जिहड़े ने वो सुसरियां को सुते रहिंदे आ। ते जिहड़े नौजवान ने वो बहुत दुखी ने कि इहनूं कोई नत्थ नहीं पाई जा रही। पिछे एक बारी ओहदी जिहड़ी सर्विस भी हुई सी जेल दे विच, पर तसल्ली बख्श सर्विस अजे ओहदी नहीं हुई। हुकूमत दे इह जिहड़े दल्ले टाइप बंदे ने, इन्हां दा काम ही इह आ भी सिखां नूं लांबू लाई रखो। आम शहरी हिंदू जिहड़ा है वो इस गल्लों बड़ा डरदा है कि इन्हां सूरी सारी वर्गियां ने, पोपियां पापियां ने तां चुप करके अंदर जाके जेल च बह जाना सेफ थां दे उत्ते। ते जे माहौल बिगड़ गया, क्योंकि अग लाउंदे आ, पूरा लांबू लाउंदे आ लोग ते बाद विच इत्थे पता नहीं किहड़े किहड़े किहनूं किहनूं सेक लगना। एक पासे ज्ञानी हरप्रीत सिंह पूरा जोर ला के कहंदे ने भी बाकी सारे सिख तां हैगे आ कांग्रेस दे एजेंट, ते आ जिहड़े बादल दल वाले ने इह ने पंथक। ते पंथक बंदियां दा हाल इह आ बादल वालियां दा भी एक भी बंदे ने बादल दल दे ने बुल तो बुल नहीं चक्या सूरी के खिलाफ। श्रोमणी कमेटी वाले भी कन्ना च रो रही पे ने, अखां बंद करी बैठे। हुण जिहड़े भाई भुपिंदर सिंह ने जवाब दिता इन्हां दी करतूत दा, ओहदा जदों पैरवाई करन कराउण नूं श्रोमणी कमेटी वाले तैयार नहीं हैगे, तां तुसीं इह हिसाब ला लो भी वो फिर सूरी के खिलाफ वकील कित्थों कर देण। टीवी 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं साजिद सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सूरी बारे चर्चा करांगे। सूरी मतलब सुधीर सूरी, इत्थे अमृतसर दा हिंदू कट्टरपंथी हैगा। सारा जिहड़ा अमृतसर शहर दा हिंदू आ वो भी इहदे तो दुखी आ, ते हिंदू भाईचारे दे होर लोग भी इह तो बड़े औखे आ। पर यह बंदा कहता भी मैं शिव शैना का प्रधान वां ते आपदे वर्गे 35-40 इहने सारे पंजाब दे विच मस्टंडे जे नाल जोड़े हुए ने। ते जदों भी इहदा दिमाग हिलदा उदों फिर यह जिहड़ा हैगा फेसबुक दे उत्ते लाइव हो के सोशल मीडिया दे उत्ते बहुत भैड़ी भकाई जिहड़ी आ वो मारदा। हुण फिर इन्हें लाइव हो के गुरु साहिबान दे बारे, दरबार साहब दे बारे, संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां बारे ते होर साडे शहीदां बारे, सिख आस्था बारे, हर चीज बारे इन्हें बहुत ज्यादा नीवें दर्जे दे बोल कबोल जिहड़े आ वो बोले आ। ते जिन्ना ज्यादा भड़काहट, जिन्ना ज्यादा इन्हें माड़ा शब्द बोलिया, उहदे तो संगतां दे विच बहुत भारी रोह सुभाविक तौर ते जागिया। ते हर बार की तरह इस बार भी यही सीगा भी ना श्रोमणी कमेटी ने बोलना, ना बादल दल ने बोलना, ना जिहड़ियां वड्डियां अपनी कौम दीयां शख्सियतां ने जां जथेबंदियां ने उन्हां ने गल गौलनी आ, ना जिहड़े आ वोटां वाले सियासी भलवान ने इन्हां ने मूँह खोलना। ते हर वार की तरह जिहड़ी जिम्मेवारी आ फिर वो सिख नौजवानों के सिर आ जाती है। साडा इत्थे एक करीबी सज्जण है भाई भुपिंदर सिंह, उहनूं 6 जून करके ज्यादा उहदा नाम मशहूर आ। होया ये सी भी एक बारी 6 जून नूं इन्हां ही हिंदू कट्टरपंथियां ने ऐलान करता भी असीं संत भिंडरां वालियां दा पुतला बना के फूकना इत्थे अंमृतसर दे विच। ते जदों ये आपदी गुंडा फोर्स दे नाल पुलिस दी मुस्तैदी दे विच उत्थे पहुंचे
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਘੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਤਣਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਛਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਸੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਆ, ਉੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਰਾਰਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਵੱਲ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਰੀਆਂ ਕੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਲੇ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਖੈਰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਲਝ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ। ਉਧਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੈਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੱਕ ਮਕੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਾ, ਇਹ ਪੋਪਾ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਈ ਇਹ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੋਪਿਆਂ ਪਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਪੰਥਕ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਤਰਾਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਤੱਕ 4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਆਸ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਬੜੀ ਘੋਟਦੇ ਆ। ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਜੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਛਿੰਗੜੀ ਛੇੜਨ ਦੀ? ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ MLA MP ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਭਾਈ ਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋੜੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ? ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਕੱਤਰੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੋ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੋ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਪੋਪਾ ਪਾਪਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਪੋਪੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਵਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ
बिल्कुल सुन हुए बैठे आ कि किते हिंदू कट्टरपंथियां नूं जे असीं कुछ कहता तो हिंदुआं दी हिंदू तो आप उन्हां तों नाराज ने। असीं गारंटी दिंदे आ कि जेकर हिंदू भाईचारे नूं पुछिया जावे तां कोई भी बंदा इस सूरी की हमायत नहीं करता। वो इन्ने लोगों नूं चेते आ भी यह हरबंस लाल खन्ने वर्गियां दे वारस ने। लोगों नूं पता वा भी ये उही बंदे ने। हुण उस वीडियो दे विच कह रहे आ लोगों नूं कि हिंदूओ तुसीं दरबार साहिब जाना बंद कर दो। जिहड़े हिंदू इन्हां दी गल सुण के राजी नहीं, ना इन्हां दे आखे ला के दरबार साहिब जाना उन्होंने रोकना, वो हिंदुआं दी वोट जिहड़ी आ वो खुस ना जावे। कहंदे इस करके बादल दल, श्रोमणी कमेटी ते अकाल तख्त साहिब वाले ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ये चुप करे बैठे। समय की बड़ी भारी लोड़ आ कि आपां आपदी हकीकत नूं समझिए। ये ठीक आ साडियां संस्थावां ने, पर अकाल तख्त साहिब तो हुण अगवाई जिहड़ी हैगी आ वो मिलदी नहीं। जे मिलदी आ तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਂਗਾਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਰਾਪਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਂਗਾ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰਿਆਰੇ ਵਾਲੇ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੀ ਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ 50-60 ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬੂਥ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਫਾੜ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਔਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਿਭਾਈ, ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹੀ ਹਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਂਭੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਾਂਗੜਦਾ। ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਬਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਦੇਈਦਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ। ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੂਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਕੜੱਤਣ, ਕਿੰਨੀ ਦਵੈਸ, ਸਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਢੀਠ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੋਏ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਮੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣੇ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁਣ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਬੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
उस मौके ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਪੋਪੇ ਪਾਪੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚਮਲਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਰਕਧਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ। ਖੈਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਚ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।